डॉक्टर दिनेश कुमार, लैक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल पटियाला। बेटे अज आप चैप्टर नंबर 4 है जोड़ा वो शुरू करन लगे हैं क्लास 12th का, वो हैगा मूविंग चार्जिस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर दे विच जिहड़े कंटेंट्स असीं पढ़ने हैं वो हैगे ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज क्रिस्टियन ऑस्टेड दा एक्सपेरिमेंट है। सैकेंडली असीं बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ांगे। थर्डली असीं दी एप्लीकेशंस देखांगे। फोर्थली असीं लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स बारे पढ़ांगे। फिफ्थ पर असीं दी डेफिनेशन ऑफ एम्पीयर देखांगे। फिर असीं 6th नंबर ते एम्पीयर सर्किट लॉ होएगा। 7th ते असीं एप्लीकेशंस करांगे एम्पीयर सर्किट लॉ दियां। 8th नंबर ते साइक्लोट्रॉन और 9th नंबर दे उत्ते हैगा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 10th ते मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और 11th ते करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर और लास्ट दे विच गैल्वेनोमीटर नु एमीटर ते वोल्टमीटर च कन्वर्ट करांगे। Effects of current साडा टॉपिक है an electric current that flows of electric charge produces magnetic field in the space around the conductor called the strength of magnetic field or simply magnetic field। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਸਟਡ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਲਈ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਦੇ ਔਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸੀਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅ ਵਾਇਰ ਪਲੇਸਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਡਲ kept directly below the wire, the needle was found to deflect from the normal position। और ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਿਡਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਇਨ ਦ was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction। right hand थंब रूल और स्क्रू रूल ये कहता है कि असी जे कोई कंडक्टर अपने राइट हैंड च ले लीए तो जो साडा थंब है ये करंट बारे दसदा है। जिहड़ियां फिंगर्स ने साडियां कर्ल्ड फिंगर्स ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर is imagined in the held in the right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of the magnetic line of force। इस next topic है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सब तो पहला असी कोई ਜਿਹੜਾ बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, it is used to determine the strength of the magnetic field due to a current carrying wire। साने करंट कैरिंग वायर लिੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਸੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੀਐਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਕੰਡਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ आई ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ एलिमेंट होएगी dl और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होएगी। कंबाइनिंग ऑल दीज पैरामीटर्स dv वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू idl sin थीटा ओवर r द स्क्वायर। तो dv किसके बराबर बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਨੂੰ हटाया ये बन गया इक्वल टू μ0/4π idl sin थीटा ओवर r द स्क्वायर। बायोट-सैवर्ट्स लॉ ਨੂੰ वेक्टर फॉर्म ਚ लिख के देखना है। ये बनूगा वेक्टर dv is equal to μ0/4π आइडियल वेक्टर आइडियल इज ए करंट एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट होंदी है, बस इन्ना फर्क है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, आइडियल जिहड़ा हैगा डिस वेक्टर क्वांटिटी है। तो μ0/4π वेक्टर आइडियल क्रॉस वेक्टर r ओवर r द क्यूब और
इस तो बाद आता म्यू नॉट की वैल्यू वो होंगी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर और वेबर पर मीटर पर एम्पीयर। और जी रूल का जो मैग्नैटिक फील्ड है डायरैक्शन वो सेम होंगी है एज डैट ऑफ DL क्रॉस R की डायरैक्शन होंगी है एंड और असीं इसनूं स्क्रू रूल के नाल डिटरमिन करते हैं। और जो करंट एलीमेंट है मैं पहले ही दस चुकी हाँ डैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हुण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस तो असीं की कीता एक असीं लूप कंसीडर करनी है उहदे ते एक असीं उहदा रेडियस A होएगा ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ P ਪੁਆਇੰਟ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ R ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ DL ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ P R ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ R ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈ DL ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ DL R ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਾ DL ਕ੍ਰਾਸ R ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ R ਤੇ DB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ DB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ DB cos ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣੇਗਾ DB sin ਥੀਟਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ DB ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ R ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਗਏ DB ਦੇ ਇੱਕ DB cos ਫਾਈ in the direction of the phi DB sin phi और देखो जो DB cos phi सीगा वो diametrically opposite सीगे ये कैंसल हो जाएंगे तो DB sin phi वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ कि IDL sin theta over r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ μ0/4 ਪਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ DL ਐਂਡ R ਹੈ ਜੋ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ DB ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ μ0/4 ਪਾਈ IDL over 4 ਪਾਈ R ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ cos ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੋਨੇ ਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ DB ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ DB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ μ0 IDL over 4 ਪਾਈ R ਦਾ ਸਕੁਅਰ into sin phi। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ DL ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਤੇ 2 ਪਾਈ a ਹੋ ਜਾਏਗਾ sin phi ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸਮਾਲ a ਬਟਾ r ਹੋ ਜਾਏਗਾ r ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ b μ0 I a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਟੂ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਲੌਰੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ Fm = Q of B cross B। ਅਸੀਂ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ B ਬਣ ਜਾਣਾ B cross B ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ B ਔਰ B ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ B और B एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना होगा 180 यानी कि फोर्स कितनी होगी फिर भी 0 होगी। अगर थीटा 90 होगा B क्रॉस B कितना हो जाएगा sin 90 1 और एक ही बन जाएगा F = QVB that is the maximum force। We stretch the fingers of our left hand mutually perpendicular to each other ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਥੰਬ ਹੈ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਫਿੰਗਰ ਹੈ this will give the direction of the current। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ F = QE along the direction of the electric field। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ -QE ਹੋਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ Q of B cross B। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ QE अगर FM च FE ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ = ਵੈਕਟਰ F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ F = FE + FM ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ QE + Q ਵੈਕਟਰ B cross B। ਇਸ Q ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ F = Q ब्रैकेट शुरू E + V cross B ब्रैकेट बंद। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 'ਚ ਰੱਖਤਾ। कंडक्टर की लेंथ L सी कंडक्टर ने थीटा एंगल बनाया विद द मैग्नेटिक फील्ड।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ VD ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲੋ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ dl ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ Q ਆਫ V ਕ੍ਰਾਸ B ਤੇ VD ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੈਕਟਰ F ਮਾਈਨਸ ਆਫ E V ਕ੍ਰਾਸ B। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਛੋਟਾ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ dl ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ Na dl ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ Na dl ਮਾਈਨਸ E V ਕ੍ਰਾਸ B। ਹੁਣ ਸਾਨੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ I/NaE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ I ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ NaE VD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ F I ਵੈਕਟਰ L ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਕਟਰ B यानी कि F BIL sin थीटा क्योंकि A क्रॉस B थोड़े पढ़िया A B sin थीटा तो बन जाएगा F BIL sin थीटा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਨਫਾਈਨਾइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ਲਈ ਇੱਕ ਚ I1 ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਇੱਕ ਚ I2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਲ r ਸੀ। ਹੁਣ फोर्स और 2 ਕੱਢਣੀ ਹੈ ड्यू टू 1 ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ B2 I1 B1 I2 into L। B1 ਹੈਗਾ μ0 I1 over 2 pi r I2 into L ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਹੈ ਤਾਂ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ μ0 I1 I2 into L over 2 pi r। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਥੰਬ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ F μ0 I1 I2 over 2 pi r। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ B2 ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 2 I1 into L ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ μ0 I1 I2 into L over 2 pi r। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ फोर्स ऑन 1 due to 2 is equal to force on 2 due to 1 that is force per unit length it is equal to μ0 I1 I2 over 2 pi r। Electron ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ it is used to accelerate the charge particles। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਖ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਲਿਆ ਦੋ ਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ इलेक्ट्रिक फील्ड च एक्सेलरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड च सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। हुण देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो आप उत्थे एक चार्ज पार्टिकल रखता ठीक है जी तो उन्हें पढ़िया F Q V क्रॉस B F Q V क्रॉस B। हुण देखो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है हर बारी वो बड़ा रेडियस इस करके बन जाता है क्योंकि जो वो मैग्नेटिक फील्ड चो निकल के उन्होंने ਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਪੇਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ D1 ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ D2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ D2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਆਇਆ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਬਦਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ FM BQB
पर जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स नाल वो हो गई है mb स्क्वायर बटा r। असं दोनों को इक्वेट करता mb स्क्वायर बटा r इज इक्वल टू b क्यू बी, तो r बन गया इट इज इक्वल टू mb अपॉन b क्यू, तो वेलोसिटी बन गई b क्यू r बटा m। हुण टाइम टेकन टू कंप्लीट द सैमी सर्कल मीन अद्धा सर्कल ते कितना टाइम गया पाई r अपॉन b। असं जी b की वैल्यू कड्डी सी b क्यू r अपॉन m ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਈ m अपॉन b क्यू। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ inside the d's depend only on the magnetic field and m by q ratio and not on the speed of the charge or the radius of the path। फिर पूरा सर्कल t is equal to 2t होएगा, ये बन जाएगा कैपिटल T is equal to 2 pi m upon b क्यू। इफ फ्रीक्वेंसी घटनी होवे तो उल्टा दो b क्यू अपॉन 2 पाई m बन जाएगी। फिर कितनी होएगी, एक होएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल होएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v दा स्क्वायर, v ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ b क्यू r बटा m ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ v स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। so maximum kinetic energy of the charged particle is when small r is equal to capital R, that is the radius of the d's। और ये होएगी हाफ b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर ओवर m। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, if the frequency is varied in synchronization with the variation of the mass of the charged particle by maintaining the magnetic field constant to have resonance, then the cyclotron is called synchrocyclotron। if magnetic field is varied in synchronization with the variation of the mass of the charged particle by maintaining frequency as constant to have the resonance, then the cyclotron is called isochronous cyclotron। और एक गल होर, जो इलेक्ट्रॉन्स ने they cannot be accelerated by the cyclotron because of very light in mass। और जो न्यूट्रॉन्स ने इन्हां दे उत्ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, so you cannot accelerate the neutron by the cyclotron। करंट लूप यानी कि रेक्टेंगुलर लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साडे कोले एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया सी PQRS, जिहदी लेंथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਲਿੱਤਾ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਲਿੱਤਾ, मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरे कहने का मतलब प्लेस करता। थीटा एंगल है बिटवीन द कॉइल जिस करंट फ्लो कर रही है ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦੀ ਟਾਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ S ਤੋਂ P, ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾइन ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂਗੀ ਔਨ PS, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ I B क्रॉस B, that is IBB साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, that is साइन थीटा। और डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ QR 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ IBB ਸਾइन थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। इक्वल ने मैग्नीट्यूड सेम है मेरे कहने का मतलब, बट अपोजिट इन डायरेक्शन ने, so they cancel out each other। moreover they act on the same line of action and hence they don't produce any torque। फिर ਅਸੀਂ PQ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ PQ ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਂਗਲ 90 ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ BIL, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ एंगल मैग्नेटिक फील्ड और करंट ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਇਨਵਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਕਪਲ। ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ BIL ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਟੂ PN, PN ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਸਮਾਲ b cos of थीटा, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ IAB cos of थीटा। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ फाई ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦੀ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ थीटा ਪਲੱਸ फाई ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਇੱਥੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ 90 ਮਾਈਨਸ ਫਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NBIA cos ਫਾਈ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, cos of 90 ਮਾਈਨਸ ਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ sin ਫਾਈ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, one must be very careful in using the formula in terms of cos or sin since it depend on the angle taken whether with the plane of the coil or normal to the coil। ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ NAIA B sin ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੋਂ NIA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ M ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ M क्रॉस B, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ A क्रॉस B AB sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਰਕ 0 ਹੈ, ਅਗਰ ਫਾਈ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਅਰ ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਚ ਆਏਗਾ। So the formula for torque can be used for any loop irrespective of the shape or suspended coil or D-Arsenal type galvanometer। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ T ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ TS ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦੀ ਸਕਰੂ ਹੈ, M ਮਿਰਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, LS ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਵਲਿੰਗ ਸਕਰੂਜ਼ ਨੇ, PQRS ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ, ਔਰ PBW ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਸਫੋਰ ਬ੍ਰੌਂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ NBIA sin phi। ਤਾਂ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਇਨ ਦਾ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ K ਅਲਫਾ ਹੋਏਗਾ। K ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। K ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਐਂਗੂਲਰ ਟਵਿਸਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਟਵਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, NBIA sin phi ਨੂੰ K ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ I ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ K alpha over NAB sin of phi। The factor sin phi can be eliminated by choosing the radial magnetic field। Radial magnetic field ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਟੌਪ ਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 90 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ sin 91 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ K ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ NAB ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ K ਅਪੋਨ NAB ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ G ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਜਰ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਡ ਇਨ ਦੀ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਫਾ ਬਟਾ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NAB ਅਪੋਨ K। ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ R ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ IR ਨੀਚੇ B ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਫਾ ਬਟਾ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NAB ਓਵਰ KR। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ IG for full scale deflection। IG is the current flowing through the galvanometer for full scale deflection। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰੰਟ I ਚੋਂ IG ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ IGG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ I ਮਾਈਨਸ IG ਇਨਟੂ S ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ S ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ IGG ਓਵਰ I ਮਾਈਨਸ IG। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ IG ਕਰੰਟ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ V ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ IG
ब्रैकेट शुरू R प्लस कैपिटल G के बराबर होएगा और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल च लगता है सर्किट दे विच तो साडा कैपिटल R जिहड़ा हैगा वो आ जाएगा V upon IG माइनस G। नाउ differences between ammeter and voltmeter। ammeter low resistance, voltmeter high resistance और resistance जिहड़ी है ammeter दे केस दे विच वो GS over G plus S होएगी और वोल्टमीटर दे केस दे विच G plus R होएगी। शंट दी जिहड़ी वैल्यू है वो एमीटर दे केस दे विच IgG over I minus IG होएगी और एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल और सीरीज दे रेजिस्टेंस is V upon IG minus G and that is having a very high value, and in the case of ammeter it is always connected in series. In the case of voltmeter it is always connected in parallel. Ammeter the case resistance of an ideal ammeter is 0. Voltmeter the case resistance of an ideal voltmeter is infinity. Ammeter the case its resistance is less than that of galvanometer और voltmeter the case ਦੇ ਵਿੱਚ its resistance is greater than that of the galvanometer और ammeter the case ਦੇ ਵਿੱਚ it is not possible to decrease the range of the given ammeter। voltmeter the case ਦੇ ਵਿੱਚ it is possible to decrease the range of the given voltmeter। लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈप्ਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।